वेलकम विद्यार्थी मित्रों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म फॉर JEE नीट ना सेशन 8 में आज आप चुंबकीय क्षेत्र तेनी उत्पत्ति और तेना मूल्यों नो अभ्यास करीशुं। तो सौथी पहला चुंबकीय क्षेत्रनो उद्गम कोण छे? तो आगळना सेशन में मैं तमने समजावेलुं कि दरेक क्षेत्र ने पोतपोताना उद्गमो छे। दाखला तरीके गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र एनो उद्भव छे दळ। तो गुरुत्वीय क्षेत्र अथवा गुरुत्वाकर्षी क्षेत्रना उद्भवनुं कारण छे दळ। विद्युत क्षेत्र तो एना उद्भवनुं कारण छे स्थिर विद्युत भार। तो चुंबकीय क्षेत्र एना उद्भवनुं कारण छे गतिमान विद्युत भार अथवा विद्युत प्रवाह। सौथी पहलो क्वेश्चन तमने एम थाय कि गतिमान विद्युत भार वडे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र मने कोई गति करतो पदार्थ ए गति करे छे एम क्यारे अनुभवाय? तो मारी सापेक्षे ए पोतानुं स्थान बदले तो हूँ एम कही सकूँ कि ना ए गतिमां छे। मारे एज विद्युत भार अथवा एज वस्तु के व्यक्ति ने मारे स्थिर जोवी होय तो मारे एनी साथे संकळायेल निर्देश फ्रेम में बेसी जवुं पड़े। सिंपल शब्द में कहूँ, एक बाइक सवार मारी पासेथी पसार थयो, हूँ जमीन पर छूं तो पृथ्वी साथे संकळायेली मारी आ निर्देश फ्रेम में हूँ ए बाइक वाळा ने गति में जोऊं छूं। पर समझी लो हूँ ए बाइक पर बेसी गयो छूं, मतलब बाइकनी गति साथे संकळायेली निर्देश फ्रेम में हूँ बैठो छूं तो ये मने बाइक सवार केवो देखाशे? स्थिर। सिमिलरली ज्यारे कोई विद्युत भार अवलोकनकारनी सापेक्षे आपेल निर्देश फ्रेम में स्थिर होय तो ते त्रिज्यावर्ती दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। बराबर छे। स्मॉल क्यू विद्युत भार एनाथी उद्भवतुं क्षेत्र त्रिज्यावर्ती दिशा में होय छे अने क्यू थी आर अंतरे आ क्षेत्रनुं मूल्य KQ/R² होय छे। तो आम ज्यारे कोई विद्युत भार अवलोकनकारनी सापेक्षे आपेल निर्देश फ्रेम में स्थिर होय तो ते त्रिज्यावर्ती दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। क्यू विद्युत भार सापेक्षे वेक्टर R स्थान सदिश धरावता कोईपण बिंदु उद्भवतुं क्षेत्र वेक्टर E = KQ/R² × R कैप। माटे वेक्टर E = KQ/R², R कैप = वेक्टर R/R, K एटले 1/4πε0 Q/R³ × वेक्टर R। चलो हवे आकृति ने जुओ। धारो के स्मॉल क्यू विद्युत भार वेक्टर V जेटला वेग थी गति करतो अनुभवाय छे। मतलब कि आपणे एवी निर्देश फ्रेम पसंद करीए छे अवलोकनकार साथे संकळायेली झड़पत्वीय निर्देश फ्रेम के जेमांथी जोता आ विद्युत भार वेक्टर V जेटला अचळ वेगथी गति करतो जणाय छे। शब्द मारा सांभळजो, वेक्टर V अचळ वेग छे तो झड़पत्वीय निर्देश फ्रेम। बराबर। तो जो आपेल विद्युत भार अवलोकनकार साथे संकळायेली झड़पत्वीय निर्देश फ्रेम नी सापेक्षे गति में होय तो अहींया भूलथी नी सापेक्षे गति में होय तो तेवी स्थिति में आ विद्युत भार विद्युत क्षेत्र उपरांत चुंबकीय क्षेत्र पण उत्पन्न करशे। आ चुंबकीय क्षेत्र B નું मूल्य ए अवलोकनकारनी सापेक्षे विद्युत भारित कणना वेगना समप्रमाणमां होय छे। पण अहींया वेग प्रकाशना वेग करता ओछो होवो जोईए। तो आकृतिमांना P बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र जो वेक्टर B होय तो प्रायोगिक रीते आ सूत्र नीचे मुजब मळे छे।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા સૂત્રો એવા છે કે જેની સાબિતી આપણે આપતા નથી, પણ હા, હું પ્રોમિસ આપું કે બાયો સાવરના નિયમની સાબિતીઓ હું આપીશ. જે તમે NCERT બોર્ડમાં ભણી ગયા છો એની હું સાબિતી આપીશ. તો બાયો સાવરનો નિયમ બેઝિક નથી. બેઝિક સમીકરણ છે આ કે વેક્ટર B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0/4π Q/r3 વેક્ટર V ક્રોસ વેક્ટર આ, જે μ0 એટલે આપણે શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી, પારગમ્યતા બોલીએ છીએ. ફરીથી સૂત્રને યાદ રાખવાનું છે. વેક્ટર B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0/4π Q/r3 વેક્ટર V ક્રોસ વેક્ટર આ. સ્પષ્ટ છે કે વેક્ટર B વેક્ટર V અને વેક્ટર આરથી રચાતા સમતલને લંબ હશે. તો B ઇઝ ઇક્વલ ટુ મૂલ્ય લખીએ તો આકૃતિમાં જુઓ, વેક્ટર V અને વેક્ટર R વચ્ચેનો ખૂણો થીટા છે. તો Q/r3 વેક્ટર V ક્રોસ વેક્ટર R, તો V ક્રોસ R એટલે કે VR સાઇન થીટા. તો B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0/4π QV સાઇન થીટા અપોન R². ચાલો સૂત્રને યાદ રાખજો. ફરીથી મોડે બોલો તો, Q જેટલો વિદ્યુતભાર વેક્ટર V જેટલા વેગથી ગતિ કરતો હોય તો Qની સાપેક્ષે વેક્ટર R સ્થાન સદિશ ધરાવતા બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર μ0/4π Q/r3 વેક્ટર V ક્રોસ વેક્ટર R અને એનું મૂલ્ય μ0 QV સાઇન થીટા અપોન 4πr². ચાલો, તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્રના સંદર્ભમાં કેટલાક મુદ્દાઓ આપણે વિચારી શકીએ. મુદ્દા નંબર 1 કે જો વિદ્યુતભારના ગતિમાર્ગ પર જ કોઈ બિંદુ લો, ધારો કે બિંદુ મેં અહીંયા લીધું P, તો Qની સાપેક્ષે સ્થાન સદિશ વેક્ટર R અને વેક્ટર V બંને એક જ દિશામાં થાય તો θ બરાબર 0. તો સાઇન થીટા સાઇન 0 બરાબર 0, તો B શૂન્ય થશે. જો બિંદુ મેં અહીંયા સિલેક્ટ કર્યું B બિંદુ, તો વેક્ટર R અને વેક્ટર V પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના થતાં θ બરાબર 180 થશે. સાઇન 180 પણ શૂન્ય થાય, તો અહીંયા પણ B શૂન્ય થાય. એટલે યાદ રાખજો, વિદ્યુતભારના ગતિમાર્ગના દરેક બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર શૂન્ય હોય છે, કારણ કે આ માર્ગ પરનો કોઈ પણ બિંદુ એના માટે વેક્ટર V અને R વેક્ટર R સમાંતર કે પ્રતિ સમાંતર થતાં θ બરાબર 0 કે θ 180 મળે, અને આ બંને માટે સાઇનનું મૂલ્ય શું થાય? શૂન્ય. અને B બરાબર શૂન્ય થાય. ચલો, બીજું છે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય મહત્તમ ક્યાં થાય? તો સમીકરણમાં જુઓ, સાઇનનું મોટામાં મોટું મૂલ્ય 1 અને એના માટે θ π/2 હોવા જોઈએ. તો વેક્ટર Vને લંબ વેક્ટર R આપણે લઈએ, તો વેક્ટર Vને લંબ એવા સમતલમાં બરાબર બીનું મૂલ્ય મહત્તમ હશે, કારણ કે θ બરાબર 90 ડિગ્રી હોવાથી સાઇન θ 1 થાય અને તેથી બીનું મૂલ્ય મહત્તમ થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે વેક્ટર Vને લંબ સ્મોલ r ત્રિજ્યાનું એક વર્તુળ દોરો, વર્તુળાકાર લૂપ દોરો, તો આ લૂપના દરેક બિંદુએ બીનું મૂલ્ય સમાન હશે. દરેક બિંદુએ બીનું મૂલ્ય કેવું હશે? સમાન હશે. હવે સૂત્રમાં V ક્રોસ R, ધારો કે આ બિંદુ માટે આપણે વિચારીએ તો V ક્રોસ R કરશો તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં હશે. અહીંયા પણ V ક્રોસ R કરશો તો R વેક્ટર R આમ છે, ધ્યાન આપજો. તો વેક્ટર આરને લંબાવો, વેક્ટર V આ તરફ છે, V ક્રોસ R કરશો તો દરેક વખતે આ વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં તમને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળશે.
જાણીને આનંદ થશે કે ક્યુથી આર અંતરે આવેલ વેક્ટર વીને લંબ આર અંતર આવેલા દરેક બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સમાન અને દિશા સ્પર્શકની દિશામાં હશે તો આ જ વક્રને આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાથી ઓળખીશું. તો વેક્ટર વીને લંબ અને પીમાંથી પસાર થતા વર્તુળાકાર લૂપના દરેક બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય અચળ હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક નાનકડી માહિતી જેની મારે તમને જાણકારી આપવી છે. આમ તો આપણે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કર્યો અને મેગ્નેટિઝમમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કર્યો અને બંને અભ્યાસો સ્વતંત્ર છે. પણ સ્વતંત્ર ક્યારે હોય? જ્યારે બંને ક્ષેત્રો સ્થિર હોય. સ્થિર મતલબ સમય સાથે બદલાતા ન હોય. તો આમ આપણે વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનો અભ્યાસ તેમની વચ્ચેના કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધ પ્રસ્થાપિત કર્યા વિના સ્વતંત્ર રીતે કરેલો છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. પણ આ બંને ક્ષેત્રો એકબીજાની સાથે રિલેટેડ છે. બંને ક્ષેત્રો એકબીજાની સાથે સંકળાયેલા છે. કઈ રીતે? તો એનો અભ્યાસ આપણે વિદ્યુતભારની પ્રવેગી ગતિ દ્વારા સમજીશું કે પ્રવેગી ગતિ કરતો વિદ્યુતભાર આજુબાજુ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ ઉત્પન્ન કરે છે, અર્થાત વિદ્યુત ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. તો જો ક્ષેત્રો સ્થિર ન હોય, મતલબ કે વિદ્યુત કે ચુંબકીય ક્ષેત્રો સમય સાથે બદલાતા હોય તો તે એકબીજાને ઉત્પન્ન કરે. બદલાતું જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ચુંબકીય ક્ષેત્રને, તો બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ બદલાતા જતા વિદ્યુત ક્ષેત્રને ઉત્પન્ન કરે. અને તેવી સ્થિતિમાં બંનેને અલગ ન ગણતા સંયુક્ત રીતે આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખીશું. ચાલો, હવે ગતિમાન વિદ્યુતભારો વચ્ચે લાગતા બળો. તમે જાણો છો બે વિદ્યુતભાર Q1 અને Q2 એકબીજાથી આર અંતરે હોય તો એમની વચ્ચે પહેલું બળ લાગે છે વિદ્યુત બળ Fe. બંને ધન વીજભાર લીધા છે તો વિદ્યુત બળો એકબીજાને અપાકર્ષી દિશામાં હશે. બંને ધન વીજભારો છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ, હમણાં જ ભણી ગયા કે Q1 વિદ્યુતભાર જો ગતિ કરતો હોય તો Q1 વિદ્યુતભારની ગતિને લીધે Q1 થી વેક્ટર આર સ્થાન સદિશ ધરાવતા બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વેક્ટર B1 છે. બરાબર? B1 ની દિશા કેવી રીતે નક્કી કરશો? તો વેક્ટર V ક્રોસ આર. તો જમણા હાથનો સ્ક્રૂ અંદર તરફ જશે તો અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર અંદર. તો અહીંયા સંજ્ઞા પદ્ધતિ આપણને યાદ છે, પૃષ્ઠને લંબ અંદર જતી દિશામાંનું ક્ષેત્ર ક્રોસ વડે. તો આના માટે વેક્ટર V2 ક્રોસ વેક્ટર આર વિષમ ઘડીમાં સ્ક્રૂ આવશે. તો B2 પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર, માફ કરજો, Q1 પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર B2 પૃષ્ઠને લંબ બહાર આવતી દિશામાં, જેને આપણે ટપકા વડે દર્શાવ્યું છે. તો Q1 વિદ્યુતભારને લીધે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર વેક્ટર B1 ને લીધે, Q2 વિદ્યુતભાર પર લાગતું ચુંબકીય બળ વેક્ટર F21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q2 વેક્ટર V2 ક્રોસ B1. હવે Q1 વિદ્યુતભાર વેક્ટર V1 વેગથી ગતિ કરતો હોવાથી વેક્ટર B1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સૂત્ર યાદ કરો, μ0/4π Q1/R3 વેક્ટર V1 ક્રોસ વેક્ટર આર. Q1 વિદ્યુતભાર વેક્ટર V1 જેટલા વેગથી ગતિ કરતો હોવાથી તેની સાપેક્ષે વેક્ટર આર સ્થાન સદિશ ધરાવતા બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વેક્ટર B1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0/4π Q1/R3 વેક્ટર V1 ક્રોસ વેક્ટર આર. ચાલો, તો B1 ની કિંમત સમીકરણમાં મૂકી દઈએ તો Q2 વેક્ટર V2 ક્રોસ μ0 Q1/4πR3 વેક્ટર V1 ક્રોસ વેક્ટર આર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર જોજો, વેક્ટર V1 ક્રોસ વેક્ટર આર. તો V1 ક્રોસ વેક્ટર આર તમે કરશો ને તે પૃષ્ઠને લંબ અંદર જતી દિશા હશે અને
V1 ક્રોસ વેક્ટર R અને વેક્ટર V2નો ક્રોસ ગુણાકાર કરશો તો V2 અને V1 ક્રોસ R બંને પરસ્પર લંબ હશે. આપેલ પરિસ્થિતિમાં જ વિચારીએ તો વેક્ટર V1 ક્રોસ વેક્ટર R ક્લિયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 R sin 90 n કેપ, જે n કેપ પૃષ્ઠના લંબ અંદર જતી દિશામાંનો સદિશ છે, અને વેક્ટર V2 ક્રોસ V1 ક્રોસ R કરીશું તો આનું આપણે મૂલ્ય શોધી કાઢીએ. તો V2નું મૂલ્ય V1 ક્રોસ Rનું મૂલ્ય V1 ઇન્ટુ R ક્લિયર, અને બંને પરસ્પર લંબ હોવાથી sin 90 તો V1 V2 R. તો મારે આ જે પદ છે એમાંથી જે અચળાંકો છે, અદિશો છે, તેને બહાર લઈ લીધા અને આનું સાદુરૂપ મેં અહીંયા બતાવ્યું છે. તો આનું મૂલ્ય શું આવશે? બેમાંથી F12 અને F21 સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના થશે અને આકર્ષિત હશે. ખાસ તો એ ધ્યાન રાખો. V1 ક્રોસ R પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ ક્રોસ V1 તો અંદર તરફના સદિશને V1 તરફ વાળો, V1 તરફ વાળો તો F12 બળ ડાબી બાજુ હશે. તો આ બંને બળો, બે વિદ્યુત ભારો એકબીજાને આકર્ષે છે તેમ બતાવે છે. મતલબ કે જો બે ધન વિદ્યુત ભારો સમાન દિશામાં ગતિ કરે તો તેઓ એકબીજા પર આકર્ષી એવું ચુંબકીય બળ લગાડે. હા, અપાકર્ષી એવું વિદ્યુત બળ તો લાગે જ છે, પણ આકર્ષી એવું ચુંબકીય બળ લગાડે છે. જોઈએ પરિણામી અસર શું આવે, ચુંબકીય બળ વધારે કે વિદ્યુત બળ વધારે? તો બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળનું મૂલ્ય, માફ કરજો, ચુંબકીય બળનું મૂલ્ય પીડીએફમાં સુધારો કરજો. તો FM ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ અપોન 4 પાઈ Q1 Q2 અપોન R ક્યુ V1 V2 ઇન્ટુ R, એક R કટ થઈ જશે તો મ્યુ નોટ અપોન 4 પાઈ Q1 Q2 ઇન્ટુ V1 ઇન્ટુ V2 ડિવાઇડેડ બાય R સ્ક્વેર. હવે જો બંનેના વેગ સમાન હોય, V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 બરાબર V હોય, તો FM ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ અપોન 4 પાઈ Q1 Q2 અપોન R સ્ક્વેર ઇન્ટુ V સ્ક્વેર. ચુંબકીય બળ ઉપરાંત બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ, તો વેગ સમાન છે, બે વિદ્યુત ભારો એકબીજાની સાપેક્ષે સ્થિર છે, તો વિદ્યુત બળ FE ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 4 પાઈ એપ્સિલોન નોટ Q1 Q2 અપોન R સ્ક્વેર. ચલો FM ભાગ્યા FE કરો તો Q1 Q2 અપોન R સ્ક્વેર કટ થઈ જશે, 4 પાઈ કટ થઈ જશે તો V સ્ક્વેર મ્યુ નોટ એપ્સિલોન નોટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકાશની ઝડપ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ મ્યુ નોટ એપ્સિલોન નોટ, જે મેક્સવેલે મેળવેલું પરિણામ હતું. તો c ઇઝ ઇક્વલ ટુ, માફ કરજો, 1 અપોન અંડરરૂટ મ્યુ નોટ અપોન એપ્સિલોન નોટ. હા, મધ્યમ બદલાય તો અંડરરૂટ મ્યુ એપ્સિલોન, આવું આપણે લખવું પડે. તો c બરાબર 1 અપોન અંડરરૂટ મ્યુ નોટ એપ્સિલોન નોટ હોવાથી FM અપોન FE ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર બાય C સ્ક્વેર, આવું થશે. સ્પષ્ટ છે કે V લેસ ધેન C છે તો FM લેસ ધેન FE થશે. આમ આકર્ષી ચુંબકીય બળ ઓછું કોના કરતાં? અપાકર્ષી વિદ્યુત બળ કરતાં. તો બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે પરિણામી બળ અપાકર્ષી બને છે. તો એક બહુ મહત્વનો ગુજકેટમાં પૂછાયેલું, જૂના બોર્ડના પેટર્નમાં પૂછાયેલું મેં MCQ તમને કરાવ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો થઈ એક વિદ્યુત ભાર વડે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની અને બે ગતિમાન વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતા ચુંબકીય બળની વાત. પણ કોઈ તારમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય છે તો તારનો દરેક વિભાગ એની આજુબાજુના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. ઓર્સ્ટેડના અવલોકન પછી
કે ભાઈ વિદ્યુત પ્રવાહ આધારિત તારની આજુબાજુના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય એવા અવલોકન પછી પેરિસમાં રહેતા બે વૈજ્ઞાનિકો બાયો અને સાવર, ઘણી વખત સાવર્ટ પણ બોલે છે, એ લગભગ 6 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને તેનું મૂલ્ય શોધવા માટે એક પ્રાયોગિક કાર્ય કર્યું. તો પ્રાયોગિક અભ્યાસ પરથી બાયો સાવરનો નિયમ મેળવાયેલો છે, જે આપણે હમણાં જ મેળવીશું. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક વાહક તાર, એમાંથી સ્મોલ આઈ પ્રવાહ વહે છે, તેના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ કેપિટલ એ છે, અને વાહકમાં વિદ્યુતભારિત કણોની સંખ્યા ઘનતા સ્મોલ એન છે. તો સ્મોલ આઈ બરાબર NaEVD થાય. હવે dt સમયમાં જો વેક્ટર dl સ્થાનાંતર ખંડ કે જેને આપણે i વડે ગુણીએ તો i વેક્ટર dl ને વિદ્યુત પ્રવાહ ખંડથી ઓળખવામાં આવે છે. જો વિદ્યુત પ્રવાહ ખંડ i વેક્ટર dl હોય તો એની સાપેક્ષે વેક્ટર r સ્થાન સદિશ ધરાવતા p બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વેક્ટર db આપણે શોધવાનું છે. તો એ પહેલાં સ્મોલ આઈ બરાબર NaEVD અને dt સમયમાં આ ખંડમાંથી પસાર થતો વિદ્યુતભારનો જથ્થો dq હોય તો i બરાબર dq બાય dt, તો dq બરાબર સ્મોલ આઈ dt, મતલબ કે NaEVD dt. આ dq વિદ્યુતભાર ગતિમાં છે, ધારો કે વેક્ટર v જેટલા વ્યક્તિ ગતિમાં છે, તો એ પી બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરશે. સૂત્ર તમને યાદ જ છે, μ0/4π dq/r3 વેક્ટર v ક્રોસ વેક્ટર r, અહીંયા વેક્ટર vd ક્રોસ વેક્ટર r. ચાલો હવે dq બરાબર NaED વેક્ટર vd ક્રોસ r અપોન r3, તો NaEVD વેક્ટર dl ક્રોસ વેક્ટર r અપોન r3, કારણ વેક્ટર vd અને વેક્ટર dl એક જ દિશામાં છે. અને આ પરાક્રમ અગાઉ આપણે કરી ચૂક્યા છે. ચાલો, તો વેક્ટર db ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0/4π i વેક્ટર dl ક્રોસ વેક્ટર r અપોન r3. આ સમીકરણ બાયો સાવરના નિયમને રજૂ કરે છે. જો વેક્ટર dbનું મૂલ્ય શોધવામાં આવે તો μ0/4π i dl sin થીટા અપોન r સ્ક્વેર, કારણ કે dl ક્રોસ r એટલે dl r sin થીટા. હવે સમગ્ર તારને લીધે જો p બિંદુએ પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગણવાનું હોય તો વેક્ટર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ વેક્ટર db. વેક્ટર dbમાં μ0/4π i પણ અચળ છે, બહાર કાઢી શકો i ને પણ. તો અંદર બાકી રહેશે વેક્ટર dl ક્રોસ વેક્ટર r અપોન r3. ચાલો, બાયો સાવરના નિયમોના ઉપયોગો તરફ જઈએ. તો પહેલું છે પરિમિત લંબાઈના વિદ્યુત પ્રવાધારિત તારને લીધે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. સમજી લો, એ બી એક પરિમિત લંબાઈનો તાર છે. તારથી y જેટલા લંબાંતર આવેલા p બિંદુ પાસે મારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવાનું છે. નિયમ આમ કહેશે કે i વેક્ટર dl પ્રવાહખંડને લીધે એનાથી વેક્ટર r સ્થાન સદિશ ધરાવતા p બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વેક્ટર db μ0/4π i વેક્ટર dl ક્રોસ વેક્ટર r અપોન r3. તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા એક મેં પ્રવાહખંડ i વેક્ટર dl બતાવ્યો છે અને એની સાપેક્ષે વેક્ટર r સ્થાન સદિશ ધરાવતા p બિંદુ પાસેનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર તમને મળશે. હવે x અક્ષ પર આ જો મેં તારને લીધો હોય તો વેક્ટર dl ને બદલે હું શું લખી શકું? વેક્ટર dx. હવે આવા વિદ્યુત પ્રવાહખંડો છે કે એ છેડાથી બી છેડા પાસે આવેલા છે. તમે એ છેડાની વાર્તા કરો તો આ ખંડની સાપેક્ષે સ્થાન સદિશ વેક્ટર r i dl ક્રોસ r કરો. જમણા હાથની 4 આંગળીઓને i વેક્ટર dl તરફ રાખી વેક્ટર r તરફ વાળો તો અંગૂઠો બહાર આવશે.
આમ પી બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર પૃષ્ઠને લંબ બહાર આવતી દિશામાં છે. તો બરાબર એની ઓપોઝિટ વિચારતા આઈ વેક્ટર ડીએક્સ ક્રોસ વેક્ટર આ, તો સમઘડી દિશામાં મતલબ કે પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ જશે. આમ પરિમિત લંબાઈના આઈ વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત તારને લીધે બહુ લાંબી ગણતરી છે એટલે મેં કરી નથી. હું તારથી વાય જેટલા લંબ અંતર આવેલા બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બી બરાબર મ્યુ નોટ આઈ સાઇન થીટા 1 પ્લસ સાઇન થીટા 2. હવે આકૃતિ પરથી સ્પષ્ટ છે કે જે પી અને પી ડેશ બિંદુઓ છે આ બિંદુઓ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર સમાન મૂલ્યના છે અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. દાખલા તરીકે પી બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા પૃષ્ઠને લંબ બહાર આવતી દિશામાં છે અને એની ઓપોઝિટ પી ડેશ બિંદુ એ પૃષ્ઠને લંબ અંદર જતી દિશામાં છે. ચાલો હવે વેક્ટર બી બરાબર બી કે કેપ થાય. તો બી કેમ બી કે કેપ? આ એક્સ અક્ષ વાય અક્ષ અને પી પાસેનું ક્ષેત્ર પૃષ્ઠને લંબ બહાર આવતી દિશામાં એટલે કે ધન ઝેડ દિશામાં. તો જે મૂલ્ય આપણને મળ્યું એને કે કેપ વડે ગુણી કાઢો. તો વેક્ટર બી બરાબર મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4 વાય સાઇન થીટા 1 પ્લસ સાઇન થીટા 2. તમે સમમિતિ પરથી કહી શકશો કે ઓથી વાય જેટલા લંબ અંતર આવેલા પી જેવા જેટલા બિંદુઓ છે બધા બિંદુઓ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્રો સમાન મૂલ્યના થશે. હા, દિશા. તો એને કેન્દ્ર તરીકે લઈ આવું એક વર્તુળ દોરો. વર્તુળના દરેક બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા સ્પર્શકની દિશામાં રહેલી હશે. તો સમમિતિ પરથી કહી શકાય કે આકૃતિમાંના પી ડેશ બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય પી જેટલું જ રહે છે, પરંતુ પી ડેશ બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ જતી દિશામાં છે. ચાલો, ક્લિયર થઈ ગયું આટલું? હવે આકૃતિમાંના ઓ બિંદુને તમે કેન્દ્ર તરીકે લો અને વાય ત્રિજ્યાનું એક વર્તુળ દોરો. તો આ વર્તુળ પરના પી, પી ડેશ, પી ડબલ ડેશ જેવા જુદા જુદા બિંદુઓ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્રો આ વર્તુળના જે તે બિંદુ પાસે દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં મળશે. આથી સ્પષ્ટ છે કે આ વર્તુળ પોતે જ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા તરીકે વર્તે છે. તો આકૃતિમાં ઓ બિંદુને કેન્દ્ર તરીકે લઈ વાય ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરવામાં આવે તો પી, પી ડેશ વગેરે જેવા દરેક બિંદુઓએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સમાન હોય છે. આ વિદ્યુત ક્ષેત્રએ આ બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં મળે છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે આપેલ વર્તુળ વિદ્યુત પ્રવાહધારિત તાર વડે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા દર્શાવે છે. આ હકીકતને મેં આકૃતિમાં બતાવી છે, તો બરાબર ધ્યાન આપજો. તાર વડે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા ગણવા માટે જમણા હાથમાં તારને પકડી લો. જો કરંટ ન લાગે. અંગૂઠાને પ્રવાહની દિશામાં રાખો તો આંગળીઓ જે રીતે વીંટાય ને તે રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ આપેલ વાહક તારની આસપાસ સંકળાયેલી હોય છે. તો વિદ્યુત પ્રવાહધારિત તારને જમણા હાથમાં એવી રીતે પકડો કે જેથી અંગૂઠો પ્રવાહની દિશામાં રહે. તો આંગળીઓ તારને જે રીતે વીંટાય તે દિશામાં વર્તુળાકાર બંધ ગાળા રચતી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ તાર સાથે સંકળાય છે. અને આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાના કોઈપણ બિંદુ પાસે દોરેલો સ્પર્શક તે બિંદુ પાસે બીની દિશા બતાવે છે. આમાં ખાસ કિસ્સાઓ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આપેલ તાર અનંત લંબાઈનો હોય, જો પરિમિત લંબાઈનો હોય એ બી, તો પી અને એને જોડો, પી અને બીને જોડો. આ ખૂણો θ1, આ ખૂણો θ2. અને આપણું સૂત્ર શું બને? મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4 પાઈ વાય
સાઇન થીટા 1 પ્લસ સાઇન થીટા 2। મતલબ કે આપણું એ બિંદુ ખસતું જાય, જેમ જેમ દૂર ખસતું જાય તેમ ખૂણો થીટા 1 વધુને વધુ મોટો બનતો જાય, અને જ્યારે આપણું આ એ બિંદુ અનંત અંતરે હોય તો ત્યારે થીટા 1 એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2, એ જ રીતે થીટા 2 એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2 બની છે। તો અહીં થીટા 1 બરાબર થીટા 2 બરાબર પાઈ બાય 2 થાય, માટે સાઇન થીટા 1 બરાબર સાઇન થીટા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન પાઈ બાય 2 1 થશે। આમ પી બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય B ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4 પાઈ વાય 1 પ્લસ 1, મતલબ કે 2, તો 4 ડિવાઇડેડ બાય 2 કેટલા વધશે 2, તો B બરાબર મ્યુ નોટ આઈ અપોન 2 પાઈ વાય, જેને નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે એમ્પિયરના સર્કિટલના નિયમ પરથી પણ મેળવીશું। તાર અર્ધ અનંત લંબાઈનો હોય, મતલબ તારનો એક છેડો પરિમિત, બીજો અનંત, બરાબર પરિમિત છેડાથી વાય જેટલા લંબાંતરે પી બિંદુ પસંદ કરું છું, તો આ બાજુ થીટા 1 તો કોઈ ખૂણો બનવાનો જ નથી, તો થીટા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે 0 લઈ લઈએ, અને થીટા 2 તો બીજો છેડો અનંત અંતરે છે તો એ પાઈ બાય 2 આવશે। આમ પી બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય B બરાબર મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4 પાઈ વાય સાઇન 0 પ્લસ સાઇન પાઈ બાય 2, તો મ્યુ નોટ આઈ અપોન 8 પાઈ વાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વખત તમને આ પરિસ્થિતિ આપશે કે જેમાં તાર અર્ધ અનંત લંબાઈનો જ છે, પણ પી બિંદુ બરાબર એક છેડાની ઉપર નથી આવ્યું, જેમ આગળના કિસ્સામાં હતું। આ વખતે બરાબર જોજો, આપણી આકૃતિ આમ હતી, આપણો તારથી વાય જેટલું આર જેટલું લંબાંતર, તો આ ખૂણો થીટા 1, આ ખૂણો થીટા 2 થશે। તો ધ્યાન આપજો, અહીંયા થીટા 1 પરિમિત છે, પણ થીટા 2 અનંત અંતરે હોવાથી થીટા 2 શું બનશે પાઈ બાય 2, બીજો છેડો અનંત અંતરે હોવાથી થીટા 2 બરાબર શું આવશે પાઈ બાય 2। ચલો જરૂરી કિંમત મૂકો, તો મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4 પાઈ વાય સાઇન થીટા 1 પ્લસ 1, જેમાં આગળ સૂત્ર છે। પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વખત પી બિંદુ પરિમિત લંબાઈના તારના એ અને બી વચ્ચેના કોઈ બિંદુ એ ન હોય, પણ ધારો કે પી બિંદુ આ સમગ્ર તારની ડાબી તરફ છે, આ સ્થિતિમાં લંબ પોતે અહીંયા બનશે અને બંને ખૂણાઓ સમઘડી હશે। તો યાદ રાખજો, આપણા સૂત્ર મુજબ શું હતું, થીટા 1 ક્યાં મળે ડાબી બાજુ, થીટા 2 જમણી બાજુ, પણ મેં આ જ પી બિંદુને આ બિંદુ પાસે લીધું, બરાબર ધ્યાન આપજો। તો એથી પીનું અંતર આ ખૂણો થીટા 1 અને બીથી પી માટે આખો ખૂણો થીટા 2। ચાલો, જે આકૃતિમાં મેં બતાવ્યું છે, તો અહીં બી બરાબર મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4 પાઈ વાય સાઇન થીટા 1 પ્લસ સાઇન થીટા 2। આવા સંજોગોમાં કોણે સ્થાન બદલ્યું, તો કે ભાઈ એ છેડા જે અત્યાર સુધી પીની ડાબી બાજુએ હતો અને ખૂણો આમ બનતો હતો થીટા 1, હવે ખૂણો થીટા 1 આમ બને છે, કોણે પોતાનું સ્થાન બદલ્યું, અચ્છા થીટા 1એ। તો ચુંબકીય ક્ષેત્રના સૂત્રમાં થીટા 1ને બદલે ત્યાં માઇનસ થીટા 1 મૂકી દઈશું, તો મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4 પાઈ વાય સાઇન ઓફ માઇનસ થીટા 1 પ્લસ સાઇન ઓફ થીટા 2, તો સાઇન થીટા 2 માઇનસ સાઇન થીટા 1। ચલો ક્લિયર। હવે મને આનું તમે સ્ક્રીન પોઝ કરીને શોધી આપો તો અહીંયા લંબની જમણી તરફ કોઈ બિંદુ નથી કે જેને લંબાઈ શકાય, તો થીટા 2 બરાબર શું આવશે 0। ચલો થીટા 1 તો થીટા 1 જ છે, તો પી બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બી બરાબર મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4 પાઈ આર સાઇન થીટા 1 માઇનસ સાઇન થીટા 2, કારણ કે અહીંયા આ સ્થિતિમાં લંબની ડાબી બાજુ કોણ આવી ગયું થીટા 2,
તો એને માઇનસ થીટા ટુ કન્સિડર કરી લો. ચાલો હવે પી બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બી બરાબર મ્યુ નોટ આઈ સાઇન થીટા 1 માઇનસ સાઇન થીટા 2. તો આકૃતિમાં દર્શાવેલ આઈ વિદ્યુત પ્રવાહ ધરિત એ બાજુની લંબાઈ ધરાવતા વાહક તારોથી બનેલા નિયમિત ષટકોણના કેન્દ્ર પર ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય શોધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ પ્રવાહ જોજો. ચાલો, પ્રવાહ દરેક તારમાં વિષમ ઘડી દિશામાં વહેતો જોવા મળે. નિયમિત ષટકોણ એટલે 6 તારનો સમૂહ. દરેક તાર વડે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં ઓ બિંદુ પાસે મળે છે એ શોધવા માટે તમારા જમણા હાથના અંગૂઠાને પ્રવાહની દિશામાં રાખ્યો. ચાલો હવે આંગળીઓને ઓ પાસે લઈ જાઓ. તો આંગળીઓ બહાર આવે છે કે અંદર જાય છે? તમે કહેશો સર બહાર આવે છે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો આમ આ તારનું પણ બહાર આવે, 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 આ તારનું પણ બહાર આવે. દરેક તારનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પૃષ્ઠને લંબ બહાર આવતી દિશામાં છે. સેકન્ડ થિંગ, તો પછી આપણે એક કામ કરીએ. નિયમિત ષટકોણ છે તો એક તાર વડે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધી કાઢીએ અને ઓ પાસેનું પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવા માટે એને 6 વડે ગુણી કાઢીએ. પણ એ માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લંબ અંતર જોઈશે. તમે જાણો છો ષટકોણ ના કેન્દ્ર પાસે આવા 6 ખૂણા બનશે અને સમાન ખૂણા બનશે કારણ કે નિયમિત ષટકોણ છે તો દરેક ખૂણો 60નો થાય. લંબ અંતર માટે તમે જ્યારે અહીંયા લંબ દોરશો તો આ ખૂણાનો દ્વિભાજક પણ બનશે, અર્થાત થીટા 1 30, થીટા 2 30. ચાલો, તો tan 30 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ e/2 ડિવાઇડેડ બાય વાય માટે 1/√3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a upon 2y. તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3a/2. આમ કેન્દ્ર ઓ પાસે ઉદ્ભવતા પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 ઇન્ટુ એ બી તાર વડે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય. મતલબ કે 6 ઇન્ટુ મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4πy સાઇન 30 પ્લસ સાઇન 30. તો તમારો જવાબ આવશે 6. હા, તો એક થઈ જવાના મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4π અને વાયની કિંમત √3a/2 મૂકી દો. ચાલો, તો 2 ગુણ્યા 2 4, 2 ગુણ્યા 3 6, 3ના છેદમાં √3, તો √3 મ્યુ નોટ આઈ અપોન પાઈ. JEE વાળા તમને ઘણી વખત n બાજુવાળો નિયમિત ષટકોણ પૂછે. ષટકોણો તો 360/6, નિયમિત પંચકોણ હોય 360/5. તો n બાજુવાળો બહુકોણ હોય તો 6 બાજુ ષટકોણ 2πને 6 વડે ભાગો, 5 બાજુવાળો પંચકોણ 2πને 5 વડે ભાગો. તો આખો ખૂણો 2π/n થાય, જેનો અડધો π/n π/n. ચાલો, લંબ અંતર y tan π/n બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ માટે y બરાબર a upon 2 ઇન્ટુ tan π/n. ઓ પાસે ઉદ્ભવતું પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ગુણ્યા એક તાર વડે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. અહીંયા પણ દરેક તારનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર સમાન દિશામાં જ રહેશે. ચાલો, તો n ઇન્ટુ મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4πy સાઇન π/n પ્લસ સાઇન π/n 2 ટાઈમ્સ સાઇન π/n. વાયની કિંમત મૂકી દો. ચાલો, તો તમારું પરિણામ શું મળશે? તો n મ્યુ નોટ આઈ અપોન 4π સાઇન π/n ઇન્ટુ tan π/n 2 ગુણ્યા 2 4 અપોન પાઈ. ચેક કરવું હોય તો કરી લો. ષટકોણ માટે 6 આવે n બરાબર, તો 6 મ્યુ નોટ આઈ સાઇન π/6 tan π/6 અપોન પાઈ માટે 6 મ્યુ નોટ આઈ અપોન પાઈ 1/2 ઇન્ટુ 1/√3. સાદુરૂપ આપતા એ જ જવાબ જે અગાઉ મેળવ્યો તે તમને મળશે. તો ઇઝી છે, કંઈ અઘરું નથી.
ચાલો, નીચે આકૃતિમાં દર્શાવેલા ચોરસના કેન્દ્ર પર પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધો. તો એવું નહીં કરતા એક તાર વડે નું શોધીને 4 વડે ગુણીશું, એવું નહીં કરતા. તમને ખબર છે શું કે અહીંયા 3 તારમાં પ્રવાહ અને આ ચોથા તારમાં પ્રવાહ કંઈક અલગ પ્રકારનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપે. ચાલો ચેક કરો. પહેલાં એડી તાર લો. ચાલો અંગૂઠો પ્રવાહની દિશામાં રાખો. આંગળીઓને ઓ તરફ લઈ જાઓ. ક્યાં જશે? અંદર. સેમ ડીસી તાર લો. અંગૂઠાને પ્રવાહની દિશામાં રાખો. આંગળીઓને ઓ પાસે લઈ જાઓ. ક્યાં જશે? અંદર. સીબી તાર લો. આંગળીઓ પ્રવાહની દિશામાં, અંગૂઠાને ઓ પાસે લઈ જાઓ. પૃષ્ઠને અંદર જતી દિશામાં. આમ 3નું ક્ષેત્ર પૃષ્ઠને અંદર જતી દિશામાં, જ્યારે ચોથાનું અંગૂઠો પ્રવાહની દિશામાં રાખો, આંગળીને ઓ તરફ લઈ જાઓ, તો એ પૃષ્ઠને લંબ બહાર આવતી દિશામાં મળશે. બીજું સ્પષ્ટ છે, આ દરેકનો અવરોધ RR હોય તો ટોટલ અવરોધ શું થયો? 3R. ચલો, નીચેના તારનો અવરોધ R જ છે. 4 તાર સમાન છે, ચોરસના છે. હવે ધારો કે આમાંથી I પ્રવાહ વહેતો હોય તો અહીંયા PD 3IR થાય. તો આમાંથી 3I પ્રવાહ વહેવો જોઈએ, તો જ બંનેના PD સમાન થાય. ટૂંકમાં 4I પ્રવાહમાંથી 3I પ્રવાહ આમ જશે, I પ્રવાહ આમ જશે. ચુંબકીય ક્ષેત્રનું કોઈ પણ સૂત્ર લો, B ચલે છે I આવશે. તો આ 3 ભેગા મળીને જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર B ઉત્પન્ન કરે, તો એ દરેક કરતાં 3 ગણું ચુંબકીય ક્ષેત્ર AB તાર ઉત્પન્ન કરશે. આમ દલીલો દ્વારા કહી શકાય કે પરિણામી ક્ષેત્ર O બિંદુ પાસે શૂન્ય થશે. ગુજકેટમાં આવું પૂછાયેલું કે BAB અને BADનો ગુણોત્તર. તો BAB પ્રવાહ 3 ગણો ધરાવે છે, તો AD કરતાં 3 ગણું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરશે. તો BAB/BAD = 3. બરાબર ધ્યાન આપજો. આમ વાહક તારથી બનાવેલા નિયમિત બહુકોણના કોઈ પણ 2 શિરોબિંદુ વચ્ચે બેટરીને જોડતા તેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા બહુકોણના કેન્દ્ર પર પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર શૂન્ય બનશે. ષટકોણ માટે પણ તમે વિચારો. એક નાનકડો કટ અહીંયા આપી દો કે જેથી આપણે બેટરીને કનેક્ટ કરાવી શકીએ. આ સ્થિતિમાં ધારો કે પ્રવાહ આમ વહે છે. બરાબર જોજો. P બિંદુ પાસે તાર 1 થી લઈને 5 તારો એક જ દિશામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરશે. ક્યાં? પૃષ્ઠના અંદર જતી દિશામાં. તો આ જે તાર બાકી છે તેના દ્વારા ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યાં આવશે? માફ કરજો, આકૃતિ આ રીતની છે. કે જેથી અહીંયા પ્રવાહનું વિભાજન થાય છે. તો આના વડે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પૃષ્ઠને લંબ બહાર આવતી દિશામાં હશે. આમ 5 તારોના ચુંબકીય ક્ષેત્રને છઠ્ઠા તારે નાબૂદ કર્યું. આથી કેન્દ્ર પર પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું મળશે? શૂન્ય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ સેશનમાં બાયો સાવર્ટના નિયમનો ઉપયોગ નંબર 2 તથા અગત્યના ન્યુમેરિકલ્સને આપણે જોઈશું. શુદ્ધ અંતઃકરણથી ભગવાન પાસે તમારા માટે અનંત આશીર્વાદની માંગણી કરું છું. ભગવાન તમને સદાય હસતા રાખે. ગુડ બાય. ટેક કેર. ગોડ બ્લેસ યુ ઇન્ફાઇનાઇટલી, ઓલ માય સ્ટુડન્ટ્સ.